بري دمكي دادگاها دولتا ترك بريارا خوا درباري دعويا كوباني درخست دبي برياري ده بري صلاح الدين دمرتاش بتشلو 2 سالة حكم كر و فيغان يكسك داك ب 3 سال أحمد ترك ب10 سالة هروها داوي اللي دعويا هاني هات هن يعني آليوي سياسي بريار سياسي يعني بريار حقوقية وبريار جهة شرمزار كرنية وأبريار دد ديار كرن كو دولة ترك تنقابوية ودولة ترك دا آلية عسكري دا دربايا دخوازة قزن جا دا آلية حقوقي دور كرن اب همو چیروک و چیروانه کرین کو PKK دمد یا خود دبیجه راست ام کارن هینا بهتر لیزی ده بکن خمناک دولت ترک تشتكي ولوية يعني هن راستي هنا يعني دولت تركنا دولتك ديمقراطية نا عدالته نا حقوق بقشتي اري حكومة AKP ومهبة جيد نافذ اف راست اف تكز راست يعني نقاش نافذ لأف بريار هاني ندج هدية جبركو بريار اگر عدالت و حقوق و قانون براستي بيك بي دبي حمو بارلمانترين هذا بي ورن دارزاندن جبركو حمو تيكليا وما بككير هي هذا بخا بارتي يعني كواليسيونا ميت وابوي كواليسيونا ميت وبككي بداخوزا ابو بشنيازن ابو تبيروا يعني دقلك قناغن بري 10,000 دهاجي ابو برخنا لبدبه و ددبه دکر دگوتون برسوینادن گرک پارتیا سیوانه وره آماده کرن او اف پارتیا سیوانه ایه اف بریارا کو يعني اف تهمه اف گمانه کو لسر صلاح الدين دمرتاش تيگوتن تيكليا بفككي اگر عدالت و حقوق لدولتها تركها بدبي حمو اندامين هذا بي يجبركم يعني برانيا اندامين امن بين حمو برانيا اندامين هذا بي تيكليا وان بريخستنير هي و دزي واشكره ودولت في مثلا هاني زانه دولت تركيا في تشيروكا تيكليا هذا بي بفككي باش زانه يعني PKK دمدیا خوده پر دما کو هذا بي د پاريزه د ديار كرن كو اف آمنه يعني اف پارتيا منه اف ريخستنا منه وز بي د پاريزه جا قلق جاراجي بربرسين هذا بي بلكي كيم لئي PKK پر زيده ددن ديار كرن كو هذا برهمه كيش برهمه PKK إجا چما تاني صلاح الدين دمرتاش هو في حكمه هاني اللي يعني اللي هاد برين حقواس الصال صلاح الدين دمرتاش إجا 10,016 دا زنداني ليه إجا أكتوبر 1016 دو قناغا هاني دا هاد قرتن وحتى النها يعني اوي اف دما كنت زنداني دو يجير ورا حسب عندن جوي دعويا كوباني ويجير حساب بكن كاوي چوقي يسوي كنجي دركب صلاح الدين دمرتاش و بشتي چند سالا وي دركب حقا سال وي زنداني دمينه وي نمينه لغوري نرينه من ناوي حقا سال زنداني نمينه يعني صلاح الدين دمرتاش وي دركب وبشيوية كيجي الشيويان و ليبورين آتاك كسيج سرو كومار ليبورين كي گشتي لسرگرتين زندانه و درناور صلاح الدين دمرتاجي دركب زندانه ليتشتي بالكيش
خواسته پکیکه جبو وان صلاح الدین دمرتاش کو حوالی وانه و جبو وان هات گرتن اف reaksiyona lehemberî dewleta Tirk xwe pêşandan û azadî û azadiya Selahedîn Demirtaş azadiya gelê Kurd e û jiyan bê Selahedîn Demirtaş nabe û nikarin Selahedîn Demirtaş bigirin û ev çîrokên ku li ser Apo dibêjin li ser Selahedîn Demirtaş nabêjin. Li ser hemû endamên PKK nabêjin. Li medya PKK binirin ka medya PKK ji sala ji meha ji wêjmir meqaleyekî li ser Kazım berpirsê PKK Paye Bilind êberê ku min behsa wî kiribû ku PKK jina wî kuştibû û niha li cem Apoyê li Îmralî eger rast be Hamilî Yıldırım kesek behsa wî nake. Kesek nabêje ka min siyatîfekî ji bo Hamilî Yıldırım em çêbikin yan ji bo girtiyên PKK çêbikin yan ji bo Selahedîn Demirtaş çêbikin û biçin di nava dinyayê de îmzêya berhevkin tevlî ku şansê Selahedîn Demirtaş ji bo serbestberdanê bêtir e ji şansê Apo. Ji ber ku Selahedîn Demirtaş yekî sivîl yekî parêze yanî nebî karê şervantiyê nekiriye û ne tenê wilo jî di nava raya giştî wekî kesekî sivîl wekî parêzer tên naskirin. Şansê serbestberdana wî bêtir e ji a Apo. Lê PKK medya xwe û liv û tevgera xwe seferber nake ji bo yekî wek Selahedîn Demirtaş. Selahedîn Demirtaş kî ye PKK ji bo wî seferber bibe. Medya xwe û têkiliyê xwe û keneke û teneke û ev qir û qafê PKK ku li Ewropa hene yanî çi giringiya Selahedîn Demirtaş heye yan jî Hamilî Yıldırım yan jî kesên wekî din ku PKK xwe ji bo wî seferber bikin na serokxapo heye divê dinya hemû seferber bibe ji bo serokxapo û nagê jî tiştekî û nayê berdan jî. Mebesta min ji vê mesela hane ku ev biryara dewleta Tirk derxistî li ser wekî min gotî li ser hemû kesa pêk tê dewleta Tirk jî nikare yanî bi 10,000 bi 100,000 endamên HDP hene hemû tê xehindirê zindanan yanî nabe yanî skandalekî mezin komkujiyekî mezin e nikare wilo bike lê dewleta Tirk car carê ji bo meselên siyasî wê heta pêl edaleta xwe û destûra xwe û qanûnê xwe bike lê dikare qanûn lasîkê di destê Erdogan de ye li gorî xwe fireh bike teng bike çep rast li gorî berjewendiyên AKP û MHP û dewleta Tirk bi vî rengî hanî derheqê vî rebenê hanî ev biryar girtin û hemû kes giriyê xwe kirin û li xwe xistin û şîn û girî girêdan û ê Apo çi û ê ne Apo çi û sosyal medya bi fotoyê Selahedîn Demirtaş xemilî ê çi encam we çi kir yanî derbarê vê mijara hanê we pir fişarekî zextekî tiştekî li ser dewleta Tirk kir na û ji bo mesele welat kî wilo giriyê xwe bîne welat parêzekî giriyê xwe neyne dêmekî li gel dewleta Tirk radiwest û ev derew merew yanî ev welatparêziya erzan ku gelek cara mere li ser sosyal medya dibîne. Hemû kes bûn hezkirî Selahedîn Demirtaş çend rojin û hate nedî Selahedîn Demirtaş vemirî û wenda bû û hat ji bîr kirin yanî kes nema behsa wî dike. Ev mijar yanî dema ev hestê kurdewarî li cem hin Kurdê me wilo ê Apoçî ê ne Apoçî ê Xapoçî ê ne Xapoçî û her du jî hatin her du alî jî bi Selahedîn Demirtaş jî hatin xapandin. Çima ji ber ku
ده 1050 ده پارێزەر حقوقناس تەمبوروان هنەرمەند سەلاحەدین دەمرتاش دەما دەردەکە تنگ لەسەر ئەکرانە سترانە دەگوت پۆرێ غەزاڵا مزۆرە و پۆرێ دەلاڵا مزۆرە و هنەرمەندێ سیاسەتمەدار و سیاسەتمەدارێ هنەرمەند و ئەو چیرۆکێک و سەر سەلاحەدین دەمرتاش هەموو هاتن گوتن خەڵک ji bîr kirin ku dema Selaheddîn Demirtaş serokê şaxê komeleya mafê mirovan li Amedê serokê wê bû îhade wê çaxê Selaheddîn Demirtaş serokê wê bû siyasetmedar welatparêz welatperwer Kurdhez Hikmet Fîdan di hezîrana 1050 de li Amedê bi teroreke hovane PKK wî kuşt. Xelkê îhade û Selaheddîn Demirtaş devê xweşî venegirin. Bêdengman li hemberî vê terora ku PKK ron nîro li pêş çavê xelkê li Amedê ev terora hanê pêk anî. Me berê behsa Hikmet Fîdan kiriye kî bû çi bû çawa ji ber çi PKK wî tasfiye kir wî kuşt lê qebhet û sosreta û skandala axlaqî û qanûnî ku yekî wek Selaheddîn Demirtaş wê çaxê serokê şaxê îhadê komeleya mafê mirova li hemberî vê cinayeta hanê li hemberî vê terora hanê çavê xwe û devê xwe û guhê xwe bigire û cilikê bi ser serê xwe de bikişîne bêje min nedît hayê min ji tişkî tune kî bû çi bû ez nizanim kesek pirsa tiştekî ji min neke. A wê çaxê hemû parêzerên hemû avokatên apoçî di wê rewşa hanê de bûn. Cilka şan û şerefê wilo bi ser xwe dikişandin û xwe xistin xewê û xwe mirandin û hayê wan ji tiştekî tuneyê. Parêzerekî din jî hebû serokê şaredariya Amedê a mezin Osman Baydemir ê ku dibêje a Kurdistan ahvayê a Kurdistan di vir de yê Kurdistan di dilê min de yê Kurdistan di gurçika min de yê Kurdistan di kezeba min de yê û di pişika min de yê û Kurdistan nizam li kîder min de yê. Wê çaxê ew jî serokê şaredariya Amedê parêzer Osman Baydemir bêdeng li hemberî terora PKK ku li Amedê jiyana Hikmet Fîdan bidawî anî. Ev her du parêzer parêzerên apo bûn behsa edaletê û behsa hiqûqê dikin û behsa mafê Kurda dikin her du jî li pêş çavê wan ev teror pêk hat û nedwêrî ji PKK re bêjin yek gotin û heqê wan tune bû. PKK wan fîşeka ku pê Hikmet Fîdan kuşt wê Osman Baydemir û Selaheddîn Demirtaş jî pê bihatana kuştin. Çima bêdeng bûn hinek kes dibêjin erê yanî dewleta Tirk pir wan tê xi zindanê lê PKK zindan cem wan tune ye. Zindanê PKK heye lê Tirkiye zindan tune ye. Zindanên PKK di hundirê Tirkiye de tune ye. PKK wan bişîne deverekî din çûna bêveger çûna dawî a bêveger wan tasfiye bik. Lewma her du cilka şan û şerefê û hiqûq û axlaq bi ser serê xwe dikişandin û xwe kirin ku nedîtin. Ma wê dîrok ji Osman Baydemir û ji Selaheddîn Demirtaş vê yanî şan û şerefa mezin wê ji bîr bike ku çawa çavê xwe ji kujera girtin û çawa ê kuştî ê welatparêz ê Kurdperwer Hikmet Fîdan li erdê hiştin. Ev e
میناکک ji mînakên rewşenbîr û hiqûqnas û siyasetmedar û parlamentêrên ê ku PKK li pêş ekrana ji we wan dide pêşkêşkirin wekî welatparêzê mezin wekî Kurdperwerê mezin. Ev dîrok îro behsa vê meselehanê ez ji we dikim wê her tim her bibe bîranîna kuştina Hikmet Fîdan di 6 Hezîrana 2005 her salvegera vê bûyera hanê dubare bibe wê xelk nas bikin ku kesên nedîrek di vê cinayetê de beşdar bûn. Yek jê Serokê Şaxê Amedê a Îhadê însan heqler derneke ka însan ka heqler ka dernek û ê di duwa jî Serokê Şaredariya mezin a Amedê. Ev her du kesê han bi şêweyên nedîrek bi bêdengiya xwe ew jî şerîkê kuştina û terorkirina rehmetiyê Hikmet Fîdan in.